درے جنت پہ حاضر ہوں رسول پاک کے ہمراہ، شفاعت کا یہ منظر یا خدایا میں رضا دیکھوں۔ کبھی آپ نے فاطمہ کی اتنی فکر نہیں کی، حضرت حسن اور حسین کی اتنی فکر نہیں کی جتنی فکر آپ نے اپنی امت کی۔ ہر وقت امت کا غم، امت کا درد، امت کی فکر۔ اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا، اے اللہ میری امت کا کیا بنے گا۔ ارے بزرگوں، سرکار مدینہ کالی کملی والے کا آخری وقت ہے، روح مبارک نکل رہی ہے اور آپ کو جان نکلنے کی تکلیف محسوس ہوئی۔ آپ نے موت کے فرشتے سے فرمایا، اے ملک الموت، اسرائیل سے فرمایا، اسرائیل میرے کو تکلیف ہو رہی ہے، کہ اللہ کا یہ حکم ہے کہ مجھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو تکلیف کے ساتھ نکالا جائے میری جان کو۔ ملک الموت نے کہا علیہ السلام نے کہ اللہ کے رسول، اللہ کا تو یہ حکم ہے کہ ہمارے نبی، ہمارے محبوب کی روح کو بہت سہولت سے، آسانی سے نکالو کہ میرے لاڈلے نبی کو تکلیف نہ ہو۔ آپ نے فرمایا، اسرائیل تم یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ کا تو یہ حکم ہے، تو کہیں تم میرے کو تکلیف تو نہیں پہنچا رہے جو میں تکلیف محسوس کر رہا ہوں؟ اسرائیل نے کہا، اللہ کے رسول، اللہ کی قسم میری کیا مجال کہ میں اور آپ کو تکلیف پہنچاؤں۔ کہ اسرائیل تم یہ کہہ رہے ہو، نہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ میری روح کو تکلیف سے نکالا جائے، اور نہ ہی تم کہہ رہے ہو کہ میں تمہیں تکلیف پہنچا رہا ہوں۔ اسرائیل اس کے باوجود میں اللہ کا نبی تکلیف محسوس کر رہا ہوں، تو اسرائیل میری امت کے جن گنہگاروں کی، میری امت کے جن نافرمانوں کی اور میری امت کے جن بھٹکے ہوئے لوگوں کی تو جان نکالے گا، اسرائیل میری امت کے گنہگاروں کو اس وقت کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا، اسرائیل ٹھہر جا، مرنے سے پہلے پہلے میری بھی ایک تمنا ہے، میری بھی ایک آرزو ہے، میری بھی ایک حسرت ہے کہ اسرائیل اس وقت سے لے کر قیامت تک جتنے میرے امتی دنیا میں آنے والے ہیں اور ان تمام میرے امتیوں کو تو جتنی تکلیف پہنچائے گا، تو جتنا دکھ دے گا اور جو جتنا تو تکلیف میری امت کو پہنچائے گا، اے اسرائیل وہ ساری کی ساری تکلیف آج مجھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر ختم کر دینا، مگر میری امت کو تکلیف نہ دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قریب قریب روح نکل چکی ہے۔ آواز مائی صدیقہ فرماتی ہے، مائی صفیہ فرماتی ہے، آواز اللہ کے نبی کی پست ہو چکی تھی اور لب حرکت کرتے تھے۔ ہم نے چاہا آپ کیا فرما رہے، ہم آپ کے فرمان کو تو سنیں، آخری فرمان ہے سرکار کا، کالی کملی والے کا۔ مائی صدیقہ فرماتی ہے، جب آواز ہماری کانوں میں نہیں پہنچی تو ہم نے اپنے کانوں کو لب مبارک کے قریب، سرکار مدینہ کے لب مبارک کے قریب ہم لے کر گئی ہیں، تو دبی دبی آواز تھی، ہلکی ہلکی آواز تھی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو معاف کر دینا، اے اللہ میری امت کو معاف کر دینا۔ قبر مبارک میں آپ کو رکھا گیا، لحد مبارک میں آپ کو رکھا گیا، راوی فرماتے ہیں وہاں بھی آپ کے لب حرکت کر رہے تھے اور آپ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے قبر میں بھی آپ اپنی امت کو یاد کر رہے ہیں۔ آیت نازل ہے بزرگوں، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو آپ کو خوش کر دیں گے، آپ کا رب آپ کو راضی کر دے گا۔ صحابہ تو خوشی سے اچھل پڑے کہ اللہ نے خوشی کا پروانہ سنا ہے۔ پوچھا، اللہ کے حبیب، اللہ کے رسول، آپ کب خوش ہوگے، آپ کب راضی ہوگے؟ اللہ نے تو کہہ دیا کہ ہم آپ کو خوش کر دیں گے، آپ کو خوشی کس وقت ہوگی؟ یہ نہیں کہا کہ میں حسن اور حسین کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں جب تک داخل نہ کر لوں، بلکہ فرمایا میں اپنے کلمہ پڑھنے والا ایک ایک امتی کا ہاتھ پکڑ کر جب تک اس کو جنت میں چھوڑ کر نہیں آؤں گا میرے کو خوشی نہیں ہوگی۔ امت کا فکر، اور پھر اس دین کو یہاں تک پہنچانے کے لیے اللہ کی قسم تکلیفیں، کالی کملی والے کا فرمان ہے، جو دین میں تم تک پہنچایا ہوں نا، اس دین کے پہنچانے میں جتنا مجھ کو ستایا گیا اتنا کسی نبی کو نہیں ستایا گیا، جتنا مجھ کو رلایا گیا اتنا کسی نبی کو نہیں رلایا گیا۔ سارے نبیوں کی تکلیفیں، سارے نبیوں کا رونا ایک طرف رکھ دو اور فرمایا میرا رونا اور میری تکلیف ایک طرف رکھ دو، ان لاکھ سوا لاکھ کے مقابلے میں میرا رونا اور میری تکلیف بڑھ جائے گی۔ مکے کے مارکیٹ میں آپ کو گھسیٹا گیا، آپ کا بائیکاٹ کیا گیا، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ نماز کی حالت میں ہوتے اور اونٹ کی اوجڑی گندگی بھری ہوئی آپ کے قبر مبارک پر رکھ دی جاتی۔ ایک وقت وہ آیا جس مکے سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے اندھیرے میں نکلنا پڑا تھا، آپ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے مکہ کو، رات کے اندھیرے میں جان بچا کر آپ نکل رہے ہیں اور بار بار بیت اللہ پر نگاہ ڈالتے ہیں اور آپ فرمائے جا رہے ہیں، بیت اللہ، اے بیت اللہ میں تجھے کسی حال میں نہیں چھوڑتا، تو میرا محبوب ہے، تو اللہ کا گھر ہے، میں تجھے کسی حال میں نہیں چھوڑتا، لیکن میں کیا کروں، میری قوم مجھ کو یہاں رہنے نہیں دیتی، ورنہ میں کسی حال میں تجھ کو نہیں چھوڑتا۔ بار بار پلٹ پلٹ کر آپ بیت اللہ پر نگاہ ڈال رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ نے مکے کو چھوڑا، اللہ نے اسی مکے میں دین کے اجالے میں آپ کو داخل کیا۔
10,000 की जमात सरकार मदीना के साथ, 10,000 का मजमा है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। एक सहाबी तैश में आ गए और तैश में आकर नारा लगाया, अरे आज तो इंतकाम और बदले का दिन है, और मक्के के बेईमानों तुम तैयार हो जाओ, कल तुम्हारी गर्दनें तलवारें थी और हमारी गर्दनें थी, आज हमारी तलवारें होगी और तुम्हारी गर्दनें होगी, तैयार हो जाओ, फिर ना कहना हमें खबर ना हुई। आज इंतकाम लिया जाएगा, आज तो बदला लिया जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये नारा सुना, फौरन हजरत साद रज़ी अल्लाह ताला जिनके हाथ में इस्लाम का झंडा था, परचम था, उनके हाथ से छीन लिया और इनके बेटे को दिया और कहा, ऐ साद, किसकी इजाजत से तुम ये ऐसे भड़काने वाले नारे लगा रहे हो, इश्तियाल लोगों को दिलाने वाले नारे, किसने तुम्हें ऐसे भड़काने वाले नारे लगाने की इजाजत दी? साहबा रोने लगे, अल्लाह के रसूल, हम तो इन मक्के वालों की हौसला शिकनी कर रहे हैं, हम तो इनकी हिम्मतों को पस्त कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी जुबान से जब इंतकाम और बदले की आवाज निकलती है ना, तो मेरे दिल पर एक चोट लगती है, मेरी रहमत पर एक गिरानी महसूस होती है, इससे कि अल्लाह ने मेरे को आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा है। एक साहबी आगे बढ़े और उन्होंने फरमाया, अल्लाह के रसूल, ये वही तो मक्का है जिस मक्का में 80 साल की बूढ़ी सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को लाया गया और उससे पूछा गया, क्या तू नबी का कलमा पढ़ती है? जिस्म में कमजोर, ईमान पहाड़ से ज्यादा मजबूत। सुमैया का एक ही जवाब था, अरे नबी के कलमे की बात करते हो, मैंने तो नबी के कलमे को अपने खून के कतरे कतरे में उतार रखा है। अल्लाह के रसूल, एक जोरदार धक्का दिया जाता था और हजरत सुमैया दूर जाकर गिर पड़ती थी, फिर दोबारा उठाया जाता था और यही सवाल पूछा जाता था कि क्या तू नबी का कलमा पढ़ती है? जिस्म में कमजोर लेकिन ईमान पहाड़ से ज्यादा मजबूत। वही जवाब हजरत सुमैया का कि सितमगर, तुझसे उम्मीद करम होगी जिससे होगी, सितमगर तुझसे उम्मीद करम होगी जिससे होगी, मुझे तो देखना ये कि तू जालिम कहां तक है। अल्लाह के रसूल, जब इन्होंने देखा ये बूढ़िया मानने को तैयार नहीं, 2 ऊंट मंगाए गए। अल्लाह के हबीब जमीन और आसमान की निगाहों ने वो मंजर देखा, एक ऊंट को इस जानिब खड़ा किया गया, दूसरे ऊंट को दूसरी जानिब खड़ा गया, बीच में माई सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, एक पैर को एक तरफ के ऊंट से बांधा गया और दूसरे पैर को दूसरी तरफ के ऊंट से बांधा गया। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशरिक और मगरिब 2 जानिब ऊंट दौड़ाए गए और बड़ी बेदर्दी के साथ चीरकर हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के 2 टुकड़े कर दिए। अल्लाह के रसूल, हमें तो वो दिन भी याद है, हजरत खब्बाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इसी मक्के के चौराहे पर इन्हें आग के अंगारों पर लिटाया जाता, इन्हें कोड़े मारे जाते। हजरत अम्मार, हजरत यासिर पर तो मजालिम की हद कर दी जाती, हजरत खब्बाब को अंगारों पर लिटाकर इन पर पत्थर की भारी चट्टान रख दी जाती। अल्लाह के रसूल, हमें तो सब तकलीफें याद आ गई। आपने फरमाया, तुमको याद है और मुझको याद नहीं है? ये वही मक्का है जिस मक्के में मेरे रास्ते में कांटे बिछाए जाते, मुझको पत्थरों से मार मार कर लहूलुहान कर दिया जाता। मैं उसी जख्मी हालत में, खून बदन से जारी है, उसी जख्मी हालत में बैतुल्लाह पहुंच जाता और बैतुल्लाह से चिमट कर ये दुआ करता कि ऐ अल्लाह, अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस जख्मी हालत में देखकर कहीं तेरा अजाब, कहीं तेरा गुस्सा जोश में ना आ जाए। ऐ अल्लाह, मैं इसलिए यहां पर नहीं आया हूं कि इन मक्के वालों के लिए तबाही और बर्बादी और हलाकत के लिए बददुआ कर दूं। ऐ अल्लाह, मैं तो इसलिए आया हूं, ये जो कुछ मेरे साथ मक्का वाले कर रहे हैं, जिनको मैं सहता चला जा रहा हूं, ऐ अल्लाह, अगर किसी मकाम पर, किसी मौके पर मैं तंग आकर या घबरा कर या आजिज होकर भी, ऐ अल्लाह, मैं इन मक्के वालों की तबाही और बर्बादी और हलाकत के लिए बद्दुआ कर बैठूं, तो ऐ मेरे बारी ताला, ऐ मेरे माबूद, ऐ मेरे खालिक, तुझे इस बाबरकत कर काबेतुल्लाह की आजमत की कसम है और मेरी मोहब्बत का वास्ता है कि मेरे उस बद्दुआ को कभी कबूल ना करना। ये सताने के आदी है तो मैं माफ करने का आदी हूं। मैं आज भी मक्का वालों से वही कहता हूं जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने जालिम भाइयों से कहा था, ला तसरीब अलैकुमुल यौम, कि तुम्हें अपने कल के किए पर शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं। अरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें कत्ल और क़िताल की भट्टी में झोंकने के लिए नहीं आया है। अल्लाह के नबी ने वहां आम ऐलान किया, जाओ मक्का की माओ से कह दो कि तुम्हारी आसमत को नहीं छेड़ा जाएगा, मक्का की बच्चियों से कह दो कि तुम्हारे सर से दुपट्टे नहीं उतारे जाएंगे, मक्का के जवानों से कह दो कि तुम्हारा कत्ल आम नहीं किया जाएगा। ये सब किसके लिए था? उम्मत के हक में। एक वक्त आया मक्के में आपका सांस लेना मुश्किल हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ पहुंचे। ज़हन ये था, अल्लाह ने ताइफ को हमा किस्म की नेमतों से नवाजा है, बाक़ियात की फरावानी इनको दी है, शायद ये अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाए, अल्लाह की तरफ रुजू हो जाए। दावत दी, अपने दीन को पेश किया, कबीले सकीफ के सरदारों से बातचीत की,
उनमें कई बदबक बोला, ओहो अल्लाह के अलावा तुमको कोई दूसरा नबी नहीं मिलता था जिसको अल्लाह नबी बनाकर भेजते। दूसरे ने कहा हम तो आपसे बात ही नहीं करना चाहते, आप तो फौरन हमारे शहर को खाली कर दो और जहां तुम्हारी चाहत की जगह वहां चले जाओ। तीसरे ने कहा आप सच्चे हैं तो आपकी बात का इनकार खतरे से खाली नहीं, और अगर आप झूठे तो हम झूठे आदमी से बात करना नहीं चाहते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ से निकाला गया और इसी पर बसनी के अफसर को शहर के बदमाश और औबाश किस्म के आवारा किस्म के लड़के को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा दिया और उन बदबख्तों ने वही किया जो इनको करना था। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारने शुरू कर दिए, आप पर तालियां पीटी, आपका मजाक उड़ाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लहूलहान जख्मी हालत में, आपसे चला नहीं जाता, जूते मुबारक में खून जमा हुआ है, आपके पैर कदम पर जम नहीं पाते थे, आप जमीन पर बार बार बैठ जाया करते थे। ये ताइफ वाले काली कमली वाले का हाथ पकड़कर आपको खड़ा करते, आपको चलाते और फिर पत्थर बरसाते। एक वाकया गुजर गया, वक्त गुजर गया, इस वाकये को लंबा वक्त भाई सिद्दीका ने यूं ही पूछ लिया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके जिंदगी में आप पर सबसे ज्यादा कठिन वक्त, सबसे ज्यादा सख्त तरीन वक्त कौन सा आया? अल्लाह के हबीब को वो वाकया याद आ गया ताइफ का। आयशा आयशा मैं तेरे को क्या बतलाऊं? आयशा तुझे पता है ताइफ वाली तकलीफ को मैं आज तक नहीं भूला हूं। आयशा मेरी कौम ने 3 मील तक मुझ पर पत्थर बरसाए कि आयशा जब मैं बैठ जाता ये मेरा बाजू पकड़कर मुझको खड़ा करते और फिर मुझ पर पत्थर बरसाते थे। आज उसी कुर्बानी के नतीजे में अल्लाह ने ये दीन हम तक पहुंचाया है। मक्के में कबीले आया करते थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के मौके पर उन कबाइल वालों को रुजू करना चाह रहे, दावत दे रहे अल्लाह के दीन की तरफ, कोई सुनने को तैयार नहीं, कोई धुतकार रहा है। किसी ने आधी बात आपकी सुनी, दूसरा मक्के का रहने वाला वहां से गुजरा, उसने देखा काली कमड़ी वाले कुछ कह रहे हैं किसी से, उसने इशारे से कहा भाई साहब इस आदमी की बात ना सुनिए, ये तो पागल आदमी है। उसने सरकार मदीना को वहीं झटका दिया और वो आगे निकल गया। आप है कह रहे है कोई अल्लाह के दीन का मददगार है, अल्लाह के दीन की कोई नुसरत करने वाला है, कोई अल्लाह के दीन की मदद करने वाला। आपने देखा एक कबीला एक किनारे पर खड़ा हुआ है, आप उसके पास गए, वो कबीले को बिठाया और उनसे अपना तारुफ करवाया, पूरी बात की, अल्लाह की वहदानियत समझाई, अल्लाह कैसे खालिक है, अल्लाह कैसे मालिक है, अल्लाह कैसे राज़िक है, ये जमीन और आसमान के बनाने वाले अल्लाह, चांद और सितारे और सूरज और दरिया और पहाड़ के बनाने वाले अल्लाह, और जो कुछ करते हैं अल्लाह करते हैं और जो कुछ होता है अल्लाह ही के करने से होता है। अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह की अजमत, अल्लाह की रबूबियत, अल्लाह की बुजुर्गी, अल्लाह की बड़ाई को उनको समझाया। कौम ने पूरी बात सुनी, कबीले ने पूरी बात सुनी और एक तरह से ये मुतमईन हो गए। लेकिन उन्होंने कहा अभी थोड़ी देर में हमारा सरदार आता है, अगर वो आपकी बात को कबूल कर ले तो हम भी आपकी बात कबूल करने के लिए तैयार हैं। इन्होंने अपने पास बिठाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आप बैठ गए कि चलो यहां मक्के में तो हाल ये कोई बात सुनने को तैयार नहीं, कम से कम इतना तो हुआ कि इन्होंने बात सुनी और मुझे अपने पास बिठाया, आप बैठ गए। थोड़ी देर में उस कबीले का सरदार पहुंचा और ये बदबख्त पहले से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानता था। जैसे इसने हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथियों के पास बैठा हुआ देखा, गुस्से की वजह से चेहरे की इसकी रंगत बदल गई और कहने लगा इस आदमी को किसने बिठाया यहां पर, ये क्यों बैठा हमारे अपने आदमियों के पास? जब इसको पता चला इसके अपने आदमियों ने इसको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अल्लाह के हबीब को अपने पास बिठाया है, जालिम कहने लगा अगर मेरी कौम तुम्हें अपने पास न बिठाती तो मैं अपनी इस तलवार से इसकी गर्दन मार देता। और आगे बदबख्त ने कहा अगर सबसे ज्यादा मेरी निगाह में कोई हल्का किस्म का शख्स है तो नऊजुबिल्लाह वो ये है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन उम्मीद की किरण थी बुजुर्ग को, वो भी खत्म हो गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जवाब नहीं दिया, आप वहां से उठ पड़े और आप अपनी ऊँटनी पर सवार होना चाह रहे थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊँटनी पर सवार होना चाह रहे थे। इस जालिम सरदार के हाथ में नेजा था जिससे इसने ऊँटनी को चुबोया और वो ऊँटनी उछल पड़ी, वो ऊँटनी बिगड़ पड़ी और हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटनी पर से चारों खाने चित जमीन पर गिर पड़े। इसने हुजूर को जमीन पर गिराया। जब कौम ने ये तमाशा देखा कि हमारे सरदार ने तो ये खेल तमाशा किया इनके साथ कि अच्छे भले ऊँट पर बैठे हुए आदमी को नीचे गिरा दिया, इन बकबख्तों को तो खेल तमाशा मिल गया। उनमें के एक बकबख्त आगे बढ़ा
اور اس نے آ کر گریبان پکڑا سرکار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور چہرے مبارک پر تھوکا. دوسرے بدبخت نے مٹی اٹھا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر ڈالی اور ایک بدبخت آگے بڑھ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے کو تان تان کرتا چلا گیا. آپ کے کپڑے پھاڑ دیے, کپڑے آپ کے پھٹے ہوئے ہیں, چہرے مبارک پر تھوکا ہوا ہے, سر مبارک پر مٹی پڑی ہوئی ہے. آپ کی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پتا چلا ابا کا یہ حال ہوا ہے مکے کے بازار میں. وہ دوڑی ہوئی آئی, ہاتھ میں مٹی کا پیالہ پانی لیے ہوئے, دیکھا باپ کے منہ پر تو تھوکا ہوا ہے, مٹی پڑی ہوئی, کپڑے پھٹے ہوئے, اپنے باپ سے لپٹ گئی اور روئی جا رہی ہے اور کہی جا رہی ہے ابا جان یہ مکے والے آپ کو کیوں ستاتے ہیں؟ ابا جان کیا کیا ہے آپ نے ان کا, یہ آپ کو کیوں مارتے ہیں؟ ابا جان یہ آپ کے منہ پر کس نے تھوکا ہے؟ ابا یہ آپ کے کپڑے کس نے پھاڑے ہیں؟ ابا یہ آپ کے سر پر مٹی کس نے ڈالی ہے؟ بیٹی کو روتا ہوا دیکھ کر باپ نے بھی رونا شروع کر دیا, باپ بھی روئے جا رہے ہیں اور بیٹی بھی روئی جا رہی ہے. آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے کہا بیٹی اپنے باپ کا غم نہ کر, بیٹی اپنے باپ کی فکر نہ کر, بیٹی تیرے باپ کا لایا ہوا دین خدا ایک نہ ایک دن ہر کچے پکے مکان میں داخل کر کے چھوڑے گا. اگر کوئی عزت سے قبول کرتا ہے تو عزت سے, ورنہ ذلیل ہو کر اس کو یہی آنا پڑے گا. اس لیے قربانی کے بعد اللہ نے اس کام کو یہاں تک پہنچایا. اب یہ ہماری آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس ذمہ داری کو اٹھائیں, اس لیے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نبوت کے دروازے کو تو بند کر دیا. اللہ کے نبی کا فرمان لا نبی بعدہ, میرے بعد کوئی نبی نہیں, ہم آخری نبی کے آخری امت ہیں. اللہ نے نبوت کے دروازے کو تو بند کر دیا, لیکن نبوت والا کام اللہ نے اس امت کے حوالے کر دیا ہے کہ اس امت کا ایک ایک فرد, اس امت کا تاجر, اس امت کا مزدور, اس امت کا انجینئر, اس امت کا ڈاکٹر, اس امت کا پی ایچ ڈی, اس امت کا مونگ پھلی بیچنے والا اور اس امت کا آٹو رکشہ چلانے والا کوئی کیوں نہ ہو, ہم سب اللہ کے دین کے ذمہ دار ہیں. کل قیامت میں اللہ پوچھے گا اے نبی کے امتیوں, تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کیا گیا, تمہارے نبی کی بیٹیوں کو طلاقیں دلوائی گئی, تمہارے نبی کی پاک بیوی پر زنا کی تہمت لگی, تمہارے نبی کے گھرانے کو ستایا گیا, تمہارے نبی نے پیٹوں پر پتھر باندھے ہیں, تمہارے نبی کے گھر پر فاقے آئے ہیں, تمہارے نبی کو مکے کی گلیوں میں گھسیٹا گیا ہے. تم اپنے کو نبی کا عاشق بتلاتے ہو. جس زمانے میں, جس صدی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے جنازے نکل رہے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مٹ رہا تھا, اس وقت تم نے نبی کے دین کے لیے کیا کیا؟ بزرگوں, اللہ کا جواب دینا بھاری ہو جائے گا. ہم اپنے کو اللہ کے دین کا ذمہ دار سمجھیں. اس امت کا ایک ایک فرد اللہ کے دین کا ذمہ دار ہے, پوری امت اللہ کے دین کی ذمہ دار ہے. کل قیامت میں اللہ تعالیٰ ایک ایک فرد سے پوری امت کے بارے میں پوچھے گا اور پوری امت سے ایک ایک فرد کے دین کے بارے میں اللہ سوال کرے گا. جس نے اللہ کو رب مانا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی جانا ہے, وہ اللہ کے دین کا اور دین کی محنت کا ذمہ دار ہے. ہم اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں. اللہ نے یہ کام کیا ہے زندگی کے بنانے کے لیے. ایک بہت بڑا عملہ, ایک بہت بڑا طبقہ جو اس وقت اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہونے کو ہے, وہ طبقہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محنت کی فکروں کو لے کر جائے, اجتماع سے اس کی اپنی زندگی بدلے. اب تک بہت اللہ کو ناراض کیا, اب تک دعوت کی محنت سے کوسوں دور تھے, اب اپنی اپنی مسجدوں کے اندر, اپنے اپنے محلوں کے اندر, اپنی اپنی بستیوں کے اندر آقا والے کام کو, آقا کی فکر کو, آقا کی دعوت کو, آقا کے دین کو زندگی کا مقصد بنائیے. یہ مجمع اپنی زندگی کے بنانے کے عزائم لے کر جائے کہ اللہ زندگی میں بہت گناہ ہوئے, بہت نافرمانی ہوئی, تیرے حکموں کو توڑا ہے ہم نے, ہاں تیرے گھر کو ویران کرنے والے ہمیں, اے اللہ معاف کر دے. اب اجتماع میں عہد کرتا ہوں, ارادہ کرتا ہوں کہ اب کے بعد میری کوئی نماز نہیں جائے گی, اب کے بعد کوئی تیری نافرمانی نہیں ہوگی. ہم عزائم کریں, ارادے کریں. زندگیوں کو پلٹا کھلانے والی ذات اللہ کی ہے. جب بندہ طالب بن جاتا ہے تو جو طالب ہوا کرتا ہے اللہ اس کو کبھی محروم نہیں کرتا, اور جو بے طلب ہوتا ہے اللہ